الوعية وتليس أي فضائلهم فكانت إلى النهوض إلى الله داعية. أما بعد فيقول المفتقر إلى فضل الكريم المنجي جعفر بن حسن عبد الكريم البرزنجي: هذه نبذة من أحوال القطب الرباني والغوث الصمداني سلطان الأولياء العارفين وإمام العلماء السالكين النائلين من بحر الحقيقة والغائبين، السيد الشريف والسند الطريق الحسيب النسيب ذي المقام الأعلى والنادي الرحيم سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني، بلغه الله تعالى بنفسه القوي والخفي جنة القرب والأمان. وإذ نظمته من فرائض عمله وقوله لتسنف في ذرته أسماء الحاضرين عند عمله وحوله انتخبته من كلام بعض أبواب الطريقة، ومن له في حضرة الشيخ عقيدة محكمة ومحبة وثيقة كالشيخ عبد الوهاب الشعراني الذي لا تفتح أبواب السماوات العلية وتنعم من حظيرة القدس صوت الفيوضات الإلهية. وفصلته بوسائط من لا للتراضع ومن طلب الإمداد بأسراره فليجهر بذكر الحاضرون عند بلوغ القارئ إليها في أخباره. وسميته بالجيد الداني في ذكر النبذة من مناقب الرباني سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني رضي الله عنه. اللهم انصر نفحات الرضوان عليه وأمدنا بالأسرار التي أودعتها لديه. فأقول هو الشيخ الكامل والجيد ذو الواصف ذو المقامات العالية الشريفة والأقدام الراسخة والتمكن التام والأحوال المنيفة والكمالات السامحة القطب الرباني والنور الساطع البرهاني والهيكل الصمداني والغطس النوراني، وهو محمد عبد القادر الجيلاني ابن أبي صالح موسى بن جنكي دوسة وقيل جنك دوسة ابن عبد الله بن يحيى الزاهد بن محمد ابن داود بن موسى الثاني ابن عبد الله الثاني بن موسى الجود ابن عبد المحق بن الحسن المسجد بن الحسن السبر بن علي بن ابي طالب وابن فاطمة الزهراء البتول بنت سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. نسبهم كان عليه من شمس الضحى نورا ومن فلك الصباح عمودا، نسب له في وجه آدم لمعة منعت ملائكة السماء سجودا، نسب كتاب الله أوفى حجة في وجه من زاجره مجودا. أصدر اللهم قبره الكريم بعرف سديم صلاة وتسليم، اللهم صل وسلم وبارك عليه. ولد رضي الله عنه بجيلان وهي بلاد متفرقة من وراء طرقستان في سنة 71 و400، وكان في الطفولية يمتع من الرضاعة في نهار رمضان عناية من الله تعالى به. ولما ترعرع وسار إلى طلب العلوم وقصد كل المفضال العلم ومدع يده إلى الفضائل فكان أسرع من خط السليم. وتفقه بأبي الوفاء علي بن عقيل وأبي الخطاب الكلوذاني محفوظ بن أحمد الجليل وأبي حسين محمد بن القاضي أبي يعلى وغيرهم ممن تنس لديه عرائس العلوم وتجلى. وقرأ الأدب على أبي زكريا يحيى ابن علي التبريزي واقتبس منه أي اقتباس وأخذ علم الطريقة عن العارف بالله الشيخ بالخوير حماد بن مسلم الدباس. وليس من يد القاضي أبي سعيد المبارك الخلقة الشريفة
الصوفية وتأدب بآدابه الوفية ولم يزل ملحوظا بالعناية الربانية آرجا في معارج الكمالات بهمة الآبية آخذ نفسه بالجد مسمرا عن ساعد الاجتهاد نابذا لمعلوم الإسعاد والإسعاد حتى أنه مكث 25 سنة سائر في صحراء العراق وخرابات لا يعرف الناس ولا يعرفونه فيكذبونه عن أمره ويصرفونه وقاس في يديه أمر الأخطار فما تركه هولا إلا ركبه وكفر منه الكفار وكان لباسه جبة صوف وعلى رأسه خريقة يمشي حافية سوق الوحش لعدم مجداد نعلا يمشي فيها يقتل ثمر الأشجار وروك العش من شاة النار ولا ينام غالبا ولا يشرب الماء وبقي مدة لم يأكل فيها طعاما فلقيه إنسان فأعطاه سرة دراهم إكراما فأخذ ببعضها خبزا سمينا وخبيصا وجلس يأكل وإذا برقة مكتوب فيها إنما جلت الشهوات الوفاء يكاد يستعين بها القرآن وما الأقوياء وما لهم الشهوات فترك العكر وأخذ من دي وترك ما كان فيه وتوجه في القبلة وصلى ركعتين وانصرف وفهم أنه ملعون ومؤتنى به وعرف اللهم صل حافظ عليه وأمدنا بالأسرار التي أودع لديه. Para tuan guru, hadirin, alhamdulillah pada hari ini kita berkesempatan hadir dalam rangka peringatan Qaul Syekh Abdul Qadir Jailani dirangkai dengan Qaul wafatnya Tuanku Haji Muhammad Al-Amin, kemudian Tuanku Haji Abdul Hamid Al-Makki itu yang ke-70, kemudian Tuanku Haji Mustafa Faisal yang ke-27 tahun pada tahun ini. Hadirin rahimakumullah, ulida radhiyallahu anhu bi Jailan وهي بلاد متفرقة من وراء تبرستان في سنة 71 و400. Bahwa Syekh Abdul Qadir Jailani dilahirkan di salah satu kota yang dikenal dengan Al-Jilani, bukan Jailani, tapi Jailani. Kota yang dulu terpencil di kota Tibristan. Beliau dilahirkan pada tanggal 1 Ramadan 471 Hijrah, atau beliau lahir dan hidup pada abad kelima Hijrah, di mana pada abad itu adalah abad keemasan daripada Islam. Terjadi perkembangan dan pergolakan politik serta pembaharuan di dalam Islam. Kemudian yang ingin kami sampaikan untuk menyingkat waktu, karena ini sudah melampaui target Pak Profesor. Yang ingin saya jelaskan yang pertama, Tuanku Haji Muhammad Al-Amin ternyata bukan Muhammad Amin, tapi Muhammad Al-Amin di dalam irkah ijazah yang beliau miliki, khususnya tentang tarekat Qadiriyah wal Naqsyabandiyah. Beliau berbaiat
izin secara langsung kepada Syekh Abdul Karim Banten bersama juga para ulama-ulama yang ada di Jawa, khususnya ulama terbesar di Bangkalan, kemudian yang ada di Bima, kemudian menyusul itu tuan guru yang ada di Sakra Lombok Timur yang dikenal dengan tuan guru Haji Adibat. Itu perjalanan bersamaan akibatnya itu pecah perahunya di Laut Merah. Muhammad Amin satu keluarga bersama ayahnya. Beliau ini dilahirkan di Lombok. Ayahnya itu namanya Sultan Saleh. Sultan Saleh ini datang dari Goa dan kedua yang ada di Sumbawa Barat. Di Sumbawa Barat itu membuat satu padepokan, satu perguruan silat pasukan berani mati. Jadi pasukan berani mati yang dididik di Goa, Kabupaten Sumbawa Barat sekarang ada di Cilewe. Pasukan berani mati itu dipersiapkan untuk apa? Membebaskan Lombok dari Hindu. Itu peperangan antara Sasak dengan Bali pada tahun 1845. Itu begitu sampai di orang sini bilang Sejahtera. Kalau orang padahal sekarang itu Laut Merah. Laut Merah itu bersebelahan dengan Laut Pasifik. Di situ terjadi juga gelombang yang sangat tinggi. Pakai perahu dari kayu, pakai layar, terombang ambing, sehingga terpecah. Perahu itu terpecah. Konon di situ dia bersumpah. Yang namanya Sultan Saleh itu, ya Allah, demi Allah, ini masih di dalam, belum evakuasi, belum terjun ke laut. Kami telah berusaha, ya Allah, membebaskan Pulau Lombok dari kerajaan dan pengaruh Hindu yang kafir. Jika Engkau ridho, ya Allah, sampaikan aku ke tepian sebelum Engkau mencabut nyawa untuk melaksanakan ibadah haji. Satu keluarga, ada Sultan Saleh, ada Muhammad Al-Amin, kemudian Bunyamin, saudaranya itu yang meninggal di Mekah, yang sampai sekarang belum dipindahkan karena jenazahnya tidak hancur, sehingga dia diamankan. Dan beberapa orang pada saat itu beliau mukimin, usia muda, mukimin bersama orang tua, kemudian sekolah, karena Anda bisa sekolah di sekolah Arab. Namun Sultan Saleh karena pernah berjasa kepada Raja Hindu Lombok, anak Agung, itu pernah berjasa karena dia sakit. Anak Agung itu sakit konon, kemudian diambilkan tukang falak, tukang dukun untuk mencarikan siapa yang bisa mengobatinya. Ketemulah namanya Sultan Saleh. Sultan Saleh disuruh mengobati, dia tidak mau. Saya tidak boleh mengobati orang kafir dan tidak boleh mendatangi orang kafir. Bagaimana caranya?
upayakan saya tidak berjalan ke tempat raja yang kafir. Kan bingung juga. Akhirnya dia ditandu. Bukan di tempat ini, tapi masih di Karanganyar, Karangkelok yang sekarang di Mataram. Itu sebelah belakang Semeru, itu ada kampung Bali. Musolanya katanya masih sampai hari ini, tidak diganggu. Itu ditandu ke di Cakra itu Mayur, menemui raja, nggak bisa menawan karena sakit menawan, bengkak bengkak ini lehernya. Kemudian dimintakan bantuannya untuk menyembuhkan. Sanggupkah Tuhan untuk menyembuhkannya? Saya nggak bisa menyembuhkan kecuali Tuhanku yang Maha Kuasa. Tapi saya akan berikhtiar sedapat mungkin untuk menyembuhkan Anda sepanjang permintaan saya Anda terima. Apa permintaan? Yang pertama saya minta membuka mulut Anda selebar-lebarnya. Satu. Dan kedua saya minta akan saya ludahi mulutnya. Gitu. Yang ketiga akan berikhtiar untuk menghilangkan penyakit yang Anda derita. Raja bilang boleh, asal janji kalau tidak sembuh, kau tidak akan pernah melangkah satu langkah dari ruangan ini. Artinya dia akan dibunuh. Akhirnya siap juga apapun resikonya. Dan ternyata begitu diludahi, seperti orang sini bilang antara kapur dan itu ternyata dijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu jasa yang sangat luar biasa sehingga lokasi ini dihadiahkan, padahal ini tanahnya orang Sasak, dihadiahkan oleh Raja Hindu. Nah, maka jasa itu juga dikembalikan lagi kepada Raja Bali, minta bantuan untuk apa? Membangun madrasah yang dikenal dengan Darul Ulum yang ada di Mekah. Itu punya andil loh Raja Lombok. Orang Lombok itu punya andil membangun Darul Ulum, sekolah khusus bagi bangsa Indonesia yang ada di Mekah. Kalau di Mekah itu hanya dia sekolah di Sultia. Disitulah Muhammad Amin itu berada. Sekolah di situ sampai dewasa, kemudian belajar beberapa ilmu kepada syekh-syekh yang senior, dan beberapa syekh juga menyambangi tempat ini. Di antaranya adalah Syekh Said Al-Yaman. Kemudian beberapa syekh yang pernah datang setelah mendapatkan ijazah dari guru tarekatnya Syekh Abdul Karim Al-Bantani di Makkahul Mukarramah. Itu pada tahun 1897. Pertama kali mengajarkan di tempat ini bersama-sama kembali dengan Tuan Guru Haji Muhammad Siddiq Karangkelok. Dia masih anak-anak, paling remaja ketika itu. Karena banyaknya jamaah itu sehingga dibuatlah rumah gadan. Ini rumah gadan. Rumah kalau gadan itu orang rumah makan apa namanya? Padan. Kemudian rumah gudang. Ini namanya rumah gudang. Rumah gudang ini menjadi tempat atau apa? Tempat mengajar. Itu turun kepada putranya, setelah itu kepada Abdul Hamid Al-Maki,
Abdul Hamid Al-Makki turun kepada Mustafa Faisal turun kepada saya, salah seorang putra dari beliau yang menempati sampai dengan hari ini. Jadi tarekat itu sudah diajarkan sejak 1897. Kemudian berdatangan sehingga dia mengijazahkan, membolehkan, menggantikan sebagai syekh tarekat setelah wafatnya. Kepada siapa? Putra-putranya. Di antaranya Tuan Guru Haji Abdul Ghani, Tuan Guru Haji Abdullah, Tuan Guru Haji Abdul Hamid Al-Makki. Al-Makki itu dilahirkan di Mekah, besar di Mekah, sampai dengan nikah. Di antara saudaranya yang berakses hanya Tuan Guru Abdul Hamid Al-Makki. Abdul Hamid Al-Makki ini kemudian mengijazahkan selain daripada yang tiga itu, Muhammad Amin Al-Amin itu mengijazahkan kepada 3 orang tadi, putra-putranya, kemudian juga kepada khalifah yang lain. Seperti ini yang tercatat. Tuan Guru Haji Mustafa Gegutu Rembige. Kemudian Tuan Guru Haji Abdul Muin Pagutan. Ini Tuan Guru Muin ini ada sejarahnya yang paling fakih di dalam agama, yang menolak mentah-mentah yang namanya tarekat itu. Beliau berdebat sampai dengan 8 hari 8 malam, sehingga akhirnya juga dia dibaiat di tempat ini. Abdul Muin itu mertua dari Tuan Guru Haji Abahar. Kemudian yang diijazahkan Tuan Guru Haji Muhtar Teluke. Teluke ini batu layar. Arak leman batu layar. Nah, coba kedua adalah Haji Muhtar. Saya turunan nani apakah Haji Abdul Hamid almarhum, kemudian anak cucu yang masih ada, saya belum pernah menanyakan. Tuan Guru Muhtar Teluke, batu layar. Kemudian Tuan Guru Haji Muhammad Nur dari Sikur. Beliau mukim di Sukaraja Timur, Ampenan. Kemudian Tuan Guru Haji Umar Lingkung itu di Puyung. Saya pernah berziarah ke tempat itu. Anaknya menjadi ASN di Wali Kota Mataram. Lupa saya lalu apa namanya. Kemudian Tuan Guru Haji Mahyuddin Getak. Tuan Guru Haji Mahyuddin Getak, Cakra Selatan. Kemudian Tuan Guru Haji Muhammad Dahlan. Ini dari Pegayaman, Bali. Kemudian Tuan Guru Haji Muhammad Dahlan, Sesir. Saya ketemu dengan Tuan Guru Haji Anwar 15 tahun yang silam. Saya ceritakan tentang ini. Oh, itu tiang yang punya. Apa pakuknya atau apanya? Yang jelas Tuan Guru Haji Dahlan ini yang melahirkan ayah dari Tuan Guru Haji Anwar. Itu menjadi Pondok Pesantren Al-Hadimi. Itu saya belum tanya sejauh itu bagaimana hubungan Al-Hadimi, Abdul Halim itu dengan Tuan Guru Haji Muhammad Dahlan di Sesir. Tuan Guru Muhammad Amin ini wafat pada tanggal 19 Rajab 1346 Hijriah. Itu pada tahun 1346 Hijrah. Sekarang 1440, itu 107 tahun. Ya, ini si Tuan Guru Mustafa ayah dia itu tidak ketemu dengan dapurnya. Dia masih hamil, masih dihamili. Hamil 7 bulan. Yang ibunya orang Banten, kawinnya di Mekah.
Kemudian 3 bulan setelah wafat Muhammad Amin baru dia dilahirkan. Kemudian bagaimana berikutnya? Digantikan Muhammad Amin ini oleh Tuan Guru Haji Abdul Hamid Al-Makki. Abdul Hamid Al-Makki lahir di Mekah pada tahun 1890 Mesir dan wafat pada tahun 1953 Mesir, tanggal 7 Safar 1374 Hijrah, usianya kurang lebih 63 tahun. 63 tahun. Itu pada tahun 53 wafat. Saya lahir tahun 54, tidak menemukan lagi datuknya. Masih hamil besar. Sama-sama senasib sepenanggungan dengan orang tua saya. Tuan Guru Abdul Hamid Al-Makki ini mengajarkan selain daripada Al-Quran juga tarekat pada tahun 1935. Madrasah Al-Ittihad di Ampenan itu pada tahun didirikan 1930. Itu sekolah untuk Arab. Abdul Hamid itu punya peran ngajar di situ. Sekaligus menjadi mab'us sebelum didatangkan mab'us dari Mesir. Kemudian dari tahun 35 sampai dengan tahun 53 beliau wafat. Selanjutnya Abdul Hamid ini mengizinkan kepada putranya Tuan Guru Haji Mustafa Faisal, kemudian Tuan Guru Haji Ahmad Karleko Lombok Timur, Tuan Guru Haji Ma'ruf Jonggat, kemudian pada Haji Zainuddin Jonggat, Tuan Guru Haji Muhammad Arsyad Getak, Jakarta Selatan. Nanti Arsyad ini putra dari siapa? Tuan Guru Haji Mahyuddin. Ada dan kita. Nah, ini anaknya cucu Tuan Guru. Ini dalam Tuan Guru besar. Itu ayah dan anak itu berkhidmat di situ. Mulai dari Mahyuddin, dari Muhammad Amin dia belajar. Kemudian anaknya yang namanya Arsyad itu sama Abdul Hamid Al-Makki. Nah, dari sini Abdul Hamid Al-Makki ini mengangkat khalifah yang pertama putranya Mustafa Faisal. Mustafa Faisal ini lahir pada tahun 1927. 1927. Ini datanya dari ijazah Vervolle School. Zaman Belanda punya ijazah, sampai hari ini masih ada ijazahnya. Mengajar mulai terhitung sejak tahun 67 lah. 67. Sebelum itu sempat berkhidmat kepada murid ayahnya, dianggap yang senior. Berkhidmat di situ. Kepada siapa? Tuan Guru Haji Arsyad. Mustafa dengan Arsyad itu bersaudara, seolah bersaudara. Seperguruan, cuma Arsyad itu lebih tua, tapi dia sempat mengulang berkhidmat di situ lama sekali. Ini datuknya namanya Arsyad itu. Saya bertemu dengan beliau. Arsyad itu Tuan Guru Belang, disebut Tuan Guru Belang. Dari sini, dari apa? Ubun-ubun itu putih, terus hidung putih, mulut putih, dada putih, pusatnya putih. Wallahu alam di bawah tidak pernah saya lihat. Itu Tuan Guru Belang. Itu juga luar biasa juga.
sederhana tapi sangat berwibawa, luar biasa. Dari yang Mustafa Faisal ini terhidup pada tahun 66 dan 67 sampai wafatnya pada tahun 1998. 66-67 itu beliau berkesempatan untuk berkhidmat pula, mengambil baiat kepada Syekh Hasan Al-Yamani dan Syekh Muhammad Saleh Al-Yamani di Makkahul Mukarramah. Mustafa Faisal ini mengizinkan kepada putranya, satu-satunya semata wayang, putranya ketiga itu, satu ibu, saya bersaudara 3, 2 perempuan, 1 laki-laki. Saya salah seorang yang antaranya yang laki. Kalau boleh saya cerita. Di akhir hayatnya beliau sakit di Mataram. Akhirnya dirujuk ke Dr. Sutomo, Rumah Sakit Dr. Sutomo Surabaya. Itu Bapak 2 bulan lebih saya tunggui almarhum ini di Rumah Sakit Sutomo, kontrak satu rumah untuk alat jalan. Dia sudah berkeluarga, sudah ngabdi, sudah belajar. Di sini baru sarjana muda ketika itu. Dan anak-anak juga saya bawa, istri saya bawa, ibu ini juga dibawa. Bukan untuk sombong. Saya tidak pernah terpikir begitu beratnya merawat orang tua ini, tidak tahu siang dan malam. Di situ saya diijazahkan, diizinkan untuk menggantikan beliau, gantikan saya secara lisan, dan dia menulis, masih sempat menulis, dan tulisannya tidak seindah tulisan saya. Saya tidak bisa nulis yang indah, tapi kalau dia itu nikahnya bagus sekali. Padahal sekolah formal sih rendah. Dia sekolahnya, ngajinya itu di Skarbele sama Pemulu Mustafa, Pemulu tua namanya Skarbele. Pemulu Mustafa, kemudian di beberapa tempat. Ketika itu Bapak Ibu sekalian, waktu membuat itu pada tanggal 7 Agustus 1998. Sudah saya serah terima dengan beliau. Tidak pernah saya baca apa isinya, karena kita sibuk. Cuma di akhir itu kok ini Agustus, kan belum Agustus, ini adalah kalau nggak salah bulan April. Kenapa tanggal surat ini, Batak ini pada tanggal 7 Agustus. Nah, itu hari yang baik. Nggak ngerti. Itu hari yang baik. Mudah-mudahan kamu umurnya panjang. Akhirnya 2 minggu berikut saya dapat berita, adiknya yang seger bugar mengantar dari rumah sakit Islam mau ke Surabaya, gemuk, sehat, Muhammad Amin Al-Hamid.
Ternyata beliau meninggal dunia dulu. Saya dapat kabar beliau meninggal. Sudah pendek kata, saya tidak dikasih pulang. Sudah ada yang ngurus. Dari hari ke hari orang tua ini payah ya, ada uzur. Saya berpikir kalau meninggal Surabaya, beban itu akan bertambah. Bagaimana dengan pesawat? Kita pasti catat pesawat, tak bisa lewat regional. Saya tawarin, bagaimana kalau kita pulang saja, nanti rawatnya dilanjutkan di rumah sakit Islam. Ya, apa katamu saja ikut. Yang saya persiapkan surat dari dokter pengantar berpenyakit tidak menular, tidak berangkat dari rumah sakit dari Surabaya, landing di airport langsung ke rumah sakit Manahan. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, hanya 1 minggu di rumah sakit Islam. 9 hari setelah adiknya meninggal dunia, dia wafat. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Persis tanggal 7 Agustus 1998, tanggal ijazah yang diberikan kepada saya. Itu sama Profesor Simon Faisal itu pernah lihat ijazah itu? Pernah lihat? Saya merenung apa artinya semua. Apakah dia berikan isyarat kalau tanggal itu akan meninggal? Saya tidak pernah curiga. Kalau tidak bertepatan dengan hari wafatnya, hari tanggal. Kalau dilihat sekarang, kapan meninggalnya tanggal 7? Berarti ini palsu. Ya kan? Bisa palsu. Orang mati tanggal 7 kok kau ijazahnya tanggal 7. Itu bisa jadi seperti itu. Wallahu a'lam. Baik Bapak sekalian, terakhir Syekh Mustafa Faisal ini mengangkat kalimat hanya seorang diri. Ada murid-murid senior juga hadir, cuma tidak ada komen. Sehingga saya bacakan Bapak Ibu sekalian silsilah Tarekat Qadiriyah. Tapi surat undangan itu mohon maaf salah. Tarekat Qadariyah itu tidak boleh Qadariyah. Itu satu aliran Qadariyah. Sesat itu. Aliran Qadiriyah. Tadi saya Tuan Guru Haji Muhammad Al-Amin mukimin di Mekah itu belajar pada Syekh Abdul Karim Banten. Syekh Abdul Karim Banten itu belajar pada Ahmad Khatib Sambas, Kalimantan Timur, mukim di Mekah. Dari Ahmad Khatib Sambas belajar sama Syekh Samsuddin. Samsuddin belajar kepada Syekh Muhammad Murad. Syekh Muhammad Murad belajar kepada Abdul Fattah, belajar kepada Syekh Utsman, belajar kepada Abdul Rahim, belajar kepada Abu Bakar, belajar kepada Syekh Yahya, belajar kepada Hishamuddin, belajar kepada Waliyuddin, belajar kepada Syekh Nuruddin, belajar kepada Syekh Syarafuddin. Syarafuddin mengambil baiat kepada Syekh Samsuddin. Syekh Samsuddin baiat dari Syekh Muhammad Al-Hatta. Belajar kepada Syekh Abdul Aziz. Nah, dari Syekh Abdul Aziz ini belajarnya langsung pada Sultanul Awliya Al-Qutubur Rabbaniyah Gausus Samadiyah Syekh Abdul Qadir Jailani. Itu. Situ. Syekh Abdul Qadir Jailani inilah yang mengkombinasikan tarekat yang dua menjadi satu, tarekat Qadiriyah dan Naqsyabandiyah. Beda Naqsyabandiyah, beda Qadiriyah. Tapi oleh beliau
disatukan menjadi satu tarekat. Syekh Abdul Qadir Jailani ini belajar baiat kepada Abu Sa'id Al-Mahzuri. Kemudian belajar dari Syekh Hasan Al-Makar Al-Hakari. Kemudian belajar kepada Abu Farad Al-Turtusi. Kemudian beliau mengambil baiat dari Syekh Abdul Wahid At-Tamimi. At-Tamimi belajar kepada Abi Bakar Asyibli. Kemudian Taifah As-Safiyah Abdul Qasim Junaid Al-Baghdadi. Nah, Syekh Junaid ini adalah merupakan imam sebagai wali kutub, sebagai wasilah semua tarekat yang ada hanya kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Sebagian katanya kepada Imam Ghazali. Itu kalau tasawuf itu kepada Syekh Junaid Al-Baghdadi. Kalau ilmu tauhid juga begitu kepada siapa namanya Pak? Ilmu tauhid Usuluddin Asy'ari, Imam Asy'ari. Imam Asy'ari ini didakwa oleh Salafi. Apa katanya? Tauhidnya bukan tauhid Rasulullah. Ulama besar. Tuh coba. Pernah dengar? Coba dikatakan itu bukan tauhid dari Rasulullah. Karena mengajarkan sifat 20. Padahal sifat Tuhan itu 99 katanya. Kenapa dia bilang 20? Lalu dia menganut, Salafi itu menganut ilmu tauhid itu tauhid rububiyah, uluhiyah, rububiyah itu pengambilan di situ. Bapak Ibu sekalian, siapapun mengaku dirinya sebagai Salafi, jangan beriman kepadanya. Kalau saya nyatakan dia syirik. Kenapa syirik? Lihat akidahnya. Tuhan itu berada di atas. Kondek-kondek di kursi. Ya Allah. Tuhan itu mengambil tempat di atas. Nah, itu perlu diperbaiki akidahnya. Kalau bisa jangan tersentuh dengan aliran-aliran sesat semacam itu. Jadi Abul Qasim Junaid Al-Baghdadi ini juga belajar ngambil baiat pada Sirus Sakati. Sirus Sakati dibaiat oleh Ma'ruf Al-Karachi, ngambil dari Abil Hasan Ali bin Musa Ar-Ridha, kemudian ngambil dari Musa Al-Kazimi, kemudian dari Syekh Imam Ja'far As-Sadiq, itu Al-Zanji itu. Kemudian Syekh Muhammad Bakir, kemudian dari Imam Zainuddin. Nah, dari Imam Zainuddin ini dibaiat oleh Syahid Sayyidul Husain Ibnu Siti Fatimah Az-Zahra, mengambil dari ayahnya Sayyidina Ali karramallahu wajhah, itu Naqsabandi. Kemudian Sayyidil Mursalin wa Habibi Rabbil Alamin wa Rasulullah ila kafatil khalaqi ajma'in Sayyidina Muhammad SAW, mengambil dan diajarkan langsung oleh Sayyidina Jibril alaihi salam, mengambil dari Rabbul Arbab wa mutafarriqan huwallah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Sekira itu Bapak Ibu sekalian, singkat kami sampaikan tentang silsilah daripada tarekat yang ada di tempat ini, sehingga kita akan menambah satu keyakinan kepada kita tentang
tarekat yang ada. Terima kasih atas segala perhatiannya, kurang lebih mohon maaf karena waktunya tersita. Kemudian karena hadir guru besar dari UIN Mataram, dimohon kesediaan untuk menyampaikan sepatah dua patah